જોઈએ સમાચારો વિસ્તારથી તો કોરોનાને લઈને હવે નવી ગાઈડલાઈન જાહેર થઈ ચૂકી છે। હવે 8 મહાનગર સહિત 27 શહેરમાં રાત્રિ કર્ફ્યુ રહેશે। અગાઉ જે 10 શહેરમાં રાત્રિ કર્ફ્યુ હતો તે લંબાવાયો છે। વધુ 17 શહેરોમાં રાત્રિ કર્ફ્યુ લાદવામાં આવ્યો છે। 29 જાન્યુઆરી સુધી રાત્રે 10 થી સવારે 6 વાગ્યા સુધી કર્ફ્યુ રહેશે। અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા, જામનગર, ભાવનગર, જૂનાગઢ, ગાંધીનગર, આણંદ, નડિયાદ, સુરેન્દ્રનગર, ધાંગધ્રા, मोरबी, वांकानेर, गोधरा, नवसारी, धोराजी, व्यारा, वापी, वलसाड, भरूच, अंकलेश्वर, कलोल, जेतपुर, कालावाड़, गोंडल और विजलपुर में आ कर्फ्यू लागू रहेशे। 10 वाग्या सुधी शुं खुल्लू रहेशे ते जणावीए तो दुकानों, वाणिज्य संस्थाओं, शॉपिंग मॉल, लारी गल्ला, मार्केटयार्ड, गुजरी बजार, हाट बजार, हेर सलोन, ब्यूटी पार्लर, होटेल, रेस्टोरां 75% क्षमता साथे खुल्ला रही शकशे। बाग बगीचा रात्रे 10 वाग्या सुधी खुला रही शकशे। दुकानों, वाणिज्य संस्थाओं, शॉपिंग मॉल अने लारी गल्ला खुला राखवानी परवानगी अपाई छे। होटेल और रेस्टोरां माटे जे नियम बनाववामां आव्या छे तेमां 75% क्षमता साथे 10 वाग्या सुधी ते खुला राखी शकाशे। होम डिलिवरी 24 कलाक माटे करी शकाशे। कोविडनी गाइडलाइननुं चुस्त पालन करवानुं रहेशे। तो आ तरफ सामाजिक प्रसंग माटे पण जे नियम लागू कराया छे तेना तरफ नजर करीए तो लग्नमा खुल्लामां महत्तम 150 लोको एकठा थई शकशे। बंध जग्यामां क्षमताना 50% અને 150 થી વધુ નહીં। અંતિમ વિધિમાં મહત્તમ 100 લોકો હાજર રહી શકશે। રાજકીય ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં મહત્તમ 150 લોકો એકઠા થઈ શકશે। બંધ જગ્યામાં રાજકીય ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં 50% અને 150 થી વધુ નહીં એકઠા થઈ શકે। तो आ तरफ आजनी कोरोना अपडेट में थोड़ो फेरफार चौक्कस जणायो। 24 कलाक में कोरोना केस 21,225 नोंधाया, जो कि एक ज दिवस में मृत्युआंक वधीने 16 थयो। रिकवरी रेट वधीने 87.58% पर पहुंच्यो। 100 થી વધુ केस नोंधाया होय तेवा 20 जिल्ला हता। अमदावाद में सौथी वधु 8,804 केस नोंधाया। वडोदरा में 2,841 केस, सूरत में 2,576 केस, राजकोट में 1,754, गांधीनगर में 815 केस, भावनगर में 440 केस, भरूच में 412 केस, जामनगर में 440, जूनागढ़ में 69 केस, आणंद में 343 केस, वलसाड में 380 केस, महेसाणा में 314, कच्छ में 206 केस और मोरबी में 251 केस नोंधाया। बनासकांठाना सुईगाम मोरवाड़ा पंथक में मावठू पड़્યું। समी सांजे कमोसमी वरसाद पड़ता खेडूतो परेशान जोवा मळ्या। बोरू, दुधोसण, डाभी और धरेचाणा में मावठू पड़્યું तो गराबड़ी, कटाव और वाघपुरा गाम में पण मावठू पड़્યું। सोनत सहित विस्तार में मावठू थता जीरु, इसबगुल और वरियाळीना पाकने नुकसान पहोंच्યું। तो मावठाने कारणे चणा और रायडो पकवता खेडूतो पण चिंतातूर बन्या। तुवेर और चणा तेमज रायडानी टेकाना भावे खरीदीनी तारीख जाहिर करी देवामां आवी छे। 15 फेब्रुआरी थी तुवेरनी टेकाना भावे खरीदी कराशे। चणा और रायडानी खरीदी 1 मार्च थी शरू थशे। 1 फेब्रुआरी थी टेकाना भाव माटे नोंधणी करी शकाशे। तुवेरनो टेकानो भाव 1,260 रूपिया प्रतिमण, चणानो टेकानो भाव 1,050 रूपिया प्रतिमण छे। रायडानो टेकानो भाव 1,010 रूपिया प्रतिमण रखाशे। ડીસામાં તોલમાપ વિભાગે દરોડા પાડ્યા। 7 લાખના તેલનો શંકાસ્પદ જથ્થો જપ્ત કર્યો। ઓઇલ મિલમાંથી 7 લાખનો શંકાસ્પદ જથ્થો પકડાયો છે। તોલમાપ વિભાગના દરોડાથી વેપારીઓમાં ફફડાટ વ્યાપ્યો છે। રાજ્યના કાનૂની માપ વિજ્ઞાન અને ગ્રાહક સુરક્ષા વિભાગ દ્વારા ગુજરાત મોડેલને પ્રસ્થાપિત કરવા અનોખો પ્રયાસ કરાયો। હવે કોઈપણ ગ્રાહક હેલ્પલાઇન નંબર થકી પોતાની વ્યથા જણાવી શકશે। जुआ अहवाल में हेल्पलाइन नंबर थी ग्राहकों ने शू थशे फायदो। राज्यना कानूनी माप विज्ञान और ग्राहक सुरक्षा विभाग थी गैररीति करता वेपारीओ सामे लाल आग करी छे। ग्राहक सुरक्षा विभाग हवे जे पण ड्राइव करशे ते समग्र गुजरात में एक साथे लागू कराशे। ग्राहक सुरक्षा विभाग एकल दोकल स्थल पर नहीं परंतु एक साथे समग्र गुजरातना 33 जिल्ला में दरोड़ा पाडशे। थोड़ा दिवस पहला ज समग्र राज्य में कानूनी माप विज्ञान विभागे सिगारेट ने एमआरपी थी वधु कीमते ग्राहकों पासेथी वसूली रह्या होवानी फरियाद मळता તેમણે એક સાથે રાજ્યમાં દરોડા પાડ્યા હતા। ગુજરાત મોડેલ એટલે કોઈ એક ક્ષેત્ર પકડ્યું એ દિવસે આખો દિવસ 33 જિલ્લામાં સમાન પ્રકારની કામગીરી કરવામાં આવે અને જ્યાં ગેરરીતિ હોય, ગ્રાહકોને છેતરતા હોય, અંધારામાં રાખતા હોય એના સંબંધી દંડાત્મક કાર્યવાહી કરવામાં આવે। ગુજરાત મોડેલ આ છે।
કોઈ પણ ગ્રાહક તેમના હકોને લઈને કોઈ માહિતી મેળવવા માંગતો હોય અથવા તો ફરિયાદ નોંધાવવા માંગતો હોય તે હવે 07923255700 પર કોલ કરીને તેમની વ્યથા જણાવી શકશે। સાથે જ ગ્રાહક સુરક્ષા વિભાગના નિર્ણયથી ગ્રાહકોને તો ફાયદો થશે જ, સાથે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને ટેક્સ બાબતે પણ આ નિર્ણયને ફાયદો કરાવાશે। સ્મગલ સિગરેટ હતી અથવા જે ડુપ્લિકેટ સિગરેટો બનતી હતી એને કારણે કેન્દ્ર સરકારને કસ્ટમની આવક જતી હતી, રાજ્ય સરકારને જીએસટીની આવક જતી હતી અને અન્ય પણ જે કરવેરા લાગુ પડતા હતા એ આવક રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર ગુમાવતું હતું। ગીતા મહેતા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગાંધીનગર। સોમનાથ દાદાના દર્શને આવતા પ્રવાસીઓ માટે ભવ્યાતિ ભવ્ય અતિથિ ગૃહનું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ કર્યું। પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે પ્રવાસન વિકાસ માત્ર સરકારી યોજનાનો ભાગ નથી, પરંતુ જન ભાગીદારીનું અભિયાન છે। 15,000 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું 4 માળનું સર્કિટ હાઉસ। આલિશાન આ સર્કિટ હાઉસમાં હવે શ્રદ્ધાળુઓ ફરમાવી શકશે આરામ। 30 કરોડ 55 લાખના ખર્ચે નિર્માણ પામેલા આ અદ્યતન અતિથિ ગૃહનું પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વર્ચ્યુઅલી લોકાર્પણ કર્યું। આ પ્રસંગે ગાંધીનગરથી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા। આ અતિથિ ગૃહની ખાસિયત એ છે કે ત્યાંથી સમુદ્ર અને સોમનાથ મંદિરનું શિખર નિહાળી શકાય છે। दीव हो, गीर हो, द्वारिका हो, बेट द्वारिका हो, इस पूरे क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे, सोमनाथ एक प्रकार से इस पूरे टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा। પરોક્ષ રીતે નામ લીધા વિના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગાંધી પરિવાર પર પણ નિશાન સાધ્યું। आजादी के बाद दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नवनिर्माण हुआ, लेकिन आज देश उस संकीर्ण सोच को पीछे छोड़कर नए गौरव स्थलों का निर्माण कर रहा है। સર્કિટ હાઉસ એ છેલ્લા 5 મહિનામાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સોમનાથ ધામને આપેલી 5મી ભેટ છે। રજવાડી મહેલ જેવું આ સર્કિટ હાઉસ 15,000 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલું છે। અદ્યતન સુવિધા સાથેના આ સર્કિટ હાઉસમાં 2 વીવીઆઈપી સ્યુટ, 8 વીવીઆઈપી રૂમ, 8 વીઆઈપી રૂમ, 24 ડિલક્સ રૂમ, કિચન, જનરલ, વીઆઈપી ડાઇનિંગ, સ્ટોર રૂમ, કોન્ફરન્સ રૂમ અને 200 લોકોને સમાવતા ઓડિટોરિયમ હોલની પણ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે। છેલ્લા 7 વર્ષમાં પ્રવાસન સ્થળોના વિકાસ માટે સરકારે કરેલા કાર્યોનો પણ પ્રધાનમંત્રીએ ઉલ્લેખ કર્યો। દિનેશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સોમનાથ। ચૂંટણી પહેલા ભાજપે સંગઠનની વિવિધ સમિતિઓની જાહેરાત કરી, જેમાં કોર ગ્રુપમાંથી વિજય રૂપાણી, નીતિન પટેલ સહિત મોટાભાગના જૂના જોગીઓના પત્તા કાપી નખાયા। શુક્રવારે પ્રદેશ ભાજપે 2 સમિતિઓનું પુનર્રચના કરી છે। ચૂંટણીના વર્ષમાં સૌથી મહત્વની ગણાતી ચૂંટણી સમિતિમાં 14 સભ્યોનો સમાવેશ કરાયો છે, જેમાં પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર, પુરુષોત્તમ રૂપાલા, વિજય રૂપાણી, નીતિન પટેલ, RC ફળદુ, સુરેન્દ્ર પટેલ, ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, જશવંતસિંહ ભાભોર, રાજેશ ચુડાસમા, કાનાજી ઠાકોર, ડોક્ટર કિરીટ સોલંકી અને ડોક્ટર દીપિકાબેન સરડવાનો સમાવેશ કરાયો છે। આ પહેલા સવારે પ્રદેશ ભાજપની કોર કમિટીની જાહેરાત કરાઈ, જેમાંથી વિજય રૂપાણી અને નીતિનભાઈ સહિતના અનેક જૂના નેતાઓ કપાયા। કોર ગ્રુપમાં CR પાટીલ, ગણપત વસાવા અને શંકર ચૌધરી સિવાયના તમામ ચહેરા બદલાયા છે। કોર કમિટીમાં CR પાટીલ, ભૂપેન્દ્ર પટેલ, રત્નાકર, જીતુ વાઘાણી, ભાર્ગવ ભટ્ટ, રજની પટેલ, પ્રદીપસિંહ વાઘેલા, વિનોદ ચાવડા, હર્ષ સંઘવી, રંજનબેન ભટ્ટને સ્થાન અપાયું છે। જે કોઈ પણ વ્યક્તિઓ છે એ તમામ પરિપક્વ રાજકારણી છે। તેઓ કોઈ આગેવાન એવા નથી કે જેને 25 વર્ષથી ઓછો રાજકારણનો અનુભવ હોય। મોટાભાગના ચૂંટાયેલી પાંખમાં 2-3 ટર્મ કરી ચૂકેલા છે અને મંત્રી રહી ચૂકેલા છે। બધા જ સિનિયર આગેવાનો છે, બધા જ સમાજના વિવિધ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા છે અને ગુજરાતના ખૂણે ખૂણાને જાણે એવા તમામ જે કાર્યકર્તાઓ છે એવા જ સિનિયર આગેવાનોને આ ગ્રુપમાં લેવામાં આવ્યા છે। ભાજપ સંગઠનમાં પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ એટલે કે ચૂંટણી સમિતિનું ઘણું મહત્વ છે, કારણ કે કોને ટિકિટ આપવી અને કોનું પત્તું કાપવું એ દરેક રણનીતિ આ સમિતિ નક્કી કરે છે। મયુર માકડિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગાંધીનગર। अन्य राज्यों जेम गुजरात में RT-PCR टेस्टना भाव घटवा जोईए के नहीं, आज मुद्दे न्यूज़ 18 गुजरातीए लोकोनो मत जाणवा माटे न्यूज़ 18 गुजरातीना ट्विटर अकाउंट पर आज एक पोल कर्यो,
જેના રિઝલ્ટ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે 88.2% લોકો માની રહ્યા છે કે RT-PCR ટેસ્ટના ભાવ ઘટવા જોઈએ, જ્યારે કે 11.8% લોકોનું માનવું છે કે RT-PCR ટેસ્ટના ભાવ ઘટાડવાની જરૂર નથી. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પોતાના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર દરરોજ આ જ પ્રકારના સવાલ તમને પૂછશે, જેના પર તમે તમારો અભિપ્રાય રજૂ કરી શકો છો. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવવો સામાન્ય થઈ ગયું છે. શિયાળા અને ઉનાળામાં કમોસમી વરસાદ માજા મૂકી દે છે, તો ચોમાસામાં વરસાદ ખેંચાઈ જાય છે. વરસાદની હાથતાળીથી ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી જાય છે અને આ અંગે જ અમે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના યુટ્યુબ પેજ પર સવાલ કર્યો કે વારંવાર થઈ રહેલા કમોસમી વરસાદને પગલે જગતનો તાત મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. શું હવે સરકારે હવામાન સહાય કે સબસિડી શરૂ કરવી જોઈએ? જવાબમાં ખેડૂતોની તકલીફોનો સાથ સંભળાઈ રહ્યો છે. 92% લોકોનું માનવું છે કે ખેડૂતો માટે હવામાન સહાય કે સબસિડી જાહેર કરવી જોઈએ, જેથી અચાનક બદલાયેલા વાતાવરણથી જો પાકને નુકસાન જાય તો પણ ખેડૂતોની કમર તૂટી ન જાય. સરકાર વિવિધ સબસિડી જાહેર કરે છે, ત્યારે આવી સબસિડી પણ જાહેર કરવી જોઈએ. જ્યારે બીજી તરફ 8% લોકોનું માનવું છે કે હવામાન સહાયની ખાસ કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે આ એક કુદરતી પ્રક્રિયા છે અને આવી સબસિડીથી સરકારનો બોજ વધી શકે છે. દરેક મુદ્દે હજારો મત હોઈ શકે છે, પરંતુ ધ્યેય એક હોવા જોઈએ કે ખેડૂતોની મહેનત કમોસમી વરસાદના પાણીમાં વહી ન જાય. તો આ સાથે સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું બ્રેક માટે. તો બ્રેક બાદ હવે સમય છે ક્રિપ્ટોની સમજનો. ઝેપે એન્ડ ન્યૂઝ 18 નેટવર્ક પ્રેઝન્ટ ક્રિપ્ટો કી સમજ. નમસ્કાર, હું છું માનસી. ઝેપે એન્ડ ન્યૂઝ 18 પ્રેઝન્ટ ક્રિપ્ટો કી સમજ. ક્રિપ્ટો કી સમજના નવા એપિસોડની સાથે અમે ફરી હાજર થઈ ગયા છે. આવો એપિસોડમાં ક્રિપ્ટો સાથે જોડાયેલી કેટલીક મહત્વની ખબરો તમને જણાવીએ. પોપ ફ્રાન્સિસને UAE આપેલી ભેટ NFTના રૂપમાં વેચવામાં આવી. અફઘાનિસ્તાન માટે ફંડ એકત્રિત કરવા માટે હિસ્ટોરિક પોન્ટિફેક્સ કાર્પેટ, જે એક નોન ફંજિબલ NFTના રૂપમાં ઇમોર્ટલાઇઝ્ડ હતું, તેને 25 ઇથર એટલે કે લગભગ $82,000 વેચવામાં આવી છે. આ કાર્પેટની અફઘાનિસ્તાની મહિલાઓએ ગૂંથીને બનાવી હતી અને અબુધાબીના ક્રાઉન પ્રિન્સ અને UAE સશસ્ત્ર બળોના ઉપસર્વોચ્ચ કમાન્ડર શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાને સપ્ટેમ્બર 2016માં વેટિકનની યાત્રા દરમિયાન પોપ ફ્રાન્સિસને ભેટ રૂપે આપી હતી. અહીંયા બંને નેતાઓએ વર્તમાન રાજનીતિક સંબંધોને મજબૂત કરવા અને ઇન્ટર રિલિજિયસ હાર્મનીને આગળ વધારવા પર ચર્ચા કરવા માટે મુલાકાત કરી હતી. કાલીનનું ફિઝિકલ વર્ઝન પોપ ફ્રાન્સિસ પાસે જ છે. જુલેયા ફાતિમા બિન્ટ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ ઇનિશિયેટિવની રિટેલ શાખાએ તેની રેપ્લિકા તૈયાર કરી છે, જે NFTના રૂપમાં ખરીદવામાં આવી. આ વેચાણથી મળેલા ફંડનો ઉપયોગ અફઘાનિસ્તાનમાં કડકડતી ઠંડી દરમિયાન લોકોની મદદ માટે કરવામાં આવશે. બીજી વાત કરું તો 2021માં ગ્લોબલ ક્રિપ્ટો ફંડ્સમાં ભારે નફો થયો છે. બેકસ્ટોપ સોલ્યુશન્સ ગ્રુપના એક ડિવિઝન બેકરે હેજના રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ગ્લોબલ ક્રિપ્ટો કરન્સી ફંડે ગત વર્ષે ખૂબ જ નફો કમાયો છે. રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો આનું કારણ રેગ્યુલેટર્સની એક્સેપ્ટન્સ અને મજબૂત ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્ટરેસ્ટની વચ્ચે બિટકોઇન અને ઇથરના નેતૃત્વમાં ક્રિપ્ટોની કિંમતોમાં વધારો છે. ડેટામાં લગભગ 39 ફંડ્સ અથવા તો 50%થી ઓછું ડિજિટલ એસેટ મેનેજમેન્ટ ફર્મના પરિણામ દેખાડવામાં આવ્યા છે, જેને બર્કલેઝે ટ્રેક કર્યા હતા. તો કંપનીએ જે ડેટા પોસ્ટ કર્યા છે તેનાથી ખબર પડે છે કે બિટકોઇન અને બીજા ક્રિપ્ટો એસેટ્સ પર કેન્દ્રિત ફંડ પર 2021માં 138.1% રિટર્ન્સ મળ્યા છે. આ 2020 કરતાં લગભગ 173%નો રેકોર્ડ વધારો છે. એનું કારણ એ હતું કે વર્ષે COVID-19ના કારણે પૂરા ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટનું વોલેટાઇલ થયું હતું. બર્કલેઝની રિપોર્ટ પરથી ખબર પડે છે કે ક્રિપ્ટોકરન્સી ફંડ વિદેશથી મુદ્રા ફંડને પાછળ છોડીને રિટર્ન આપવાની કાબેલિયત ધરાવે છે. ક્રિપ્ટોકરન્સી ફંડની લોકપ્રિયતાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એસેટ મેનેજમેન્ટ ફર્મોના રુઝાનને પણ આ તરફ વધાર્યા છે. ત્રીજી વાત છે, દર 4માંથી એક બિઝનેસ ક્રિપ્ટો પેમેન્ટ માટે તૈયાર થાય છે તેવું સ્ટડી છે. વિઝાએ ગત સપ્તાહે ડિજિટલ ભુગતાન પર એક સ્ટડી જાહેર કર્યું છે. આ સ્ટડી ડિસેમ્બર 2021માં વેકફિલ્ડ રિસર્ચે કન્ડક્ટ કરી હતી અને આમાં બ્રાઝિલ, કેનેડા, જર્મની, હોંગકોંગ, આયર્લેન્ડ, રશિયા, સિંગાપોર, UAE અને USના 2500 નાના બિઝનેસ સામેલ હતા, જેમાં 100 કે તેનાથી ઓછા એમ્પ્લોય કામ કરે છે.
સ્ટડીમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે 2022માં સ્મોલ એન્ડ માઇક્રો બિઝનેસીસ માટે આગળની રણનીતિ તૈયાર કરવા માટે ક્રિપ્ટો અને અન્ય ડિજિટલ પેમેન્ટ પણ સામેલ હશે. કંપનીએ બતાવ્યું છે કે સર્વેમાં 82% SMBs કહ્યું છે કે તેઓ 2022માં કોઈ પણ પ્રકારના ડિજિટલ વિકલ્પને સ્વીકાર કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે, જ્યારે 73% પેમેન્ટના ન્યૂ ફોર્મ્સે પોતાના બિઝનેસના વિકાસ માટે જરૂરી માને છે. ધ્યાન આપવા જેવી વાત તો એ છે કે ડિસેમ્બર 2021માં વિઝાએ ક્રિપ્ટો એડવાઇઝરી સર્વિસીસ શરૂ કરી હતી અને આ સિવાય વિઝાના ક્રિપ્ટો પ્રમુખે હાલમાં જ ખુલાસો કર્યો છે કે કંપનીએ 60 ક્રિપ્ટો કરન્સી પ્લેટફોર્મની સાથે ભાગીદારી કરી છે, જેથી દુનિયાભરમાં કન્ઝ્યુમર્સ 80 મિલિયન મર્ચન્ટ્સ પર ડિજિટલ કરન્સી ખર્ચ કરી શકે. તો આ સાથે જ ક્રિપ્ટો કી સમજના એપિસોડમાં આજે બસ આટલું જ. આવતા અઠવાડિયે કેટલીક વધુ ખબરો અને જાણકારીઓની સાથે ફરી મળીશું. ગુડ બાય. ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ. તો આ હતા અત્યાર સુધી તમામ ખાસ સમાચાર. વધુ સમાચાર વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.